হ্যালো জেন্ডার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি যেখানে আমি তোমাদের পাথর আঁকা শেখাবো। ইন লাইক I'm gonna teach you how to paint a rock with gouache color. আমি gouache color ব্যবহার করব। আর যারা আমার ভিডিও দেখে এসেছে তারা জানে যে আমি স্টেপ ওয়াইজ আমার ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকি যাতে কারো বুঝতে অসুবিধা না হয়। In this first step I started to draw an outline, যেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ বিগিনারদের জন্য। কারণ বিগিনাররা প্রথম যখন রং করবে তখন অনেক জায়গাতে ভুল করে বসবে, and it's like a more of a setting boundaries where to color and where not to color. So that's why it's an important step and you should not skip it. আর তোমরা প্রত্যেকে এটাকে অবশ্যই ফলো করবে। I'm almost done with the outline and I hope you understand why is it so important to draw an outline in the first place. There's one more important thing that I need to say, like যে আমি কখনো কখনো জিনিস যেটা আঁকি সেটা অনেক সময় পেইন্ট করি না, কারণ at that moment I feel like I don't need that. তাই এরকম থট যদি তোমাদেরও আসে তাহলে আমি বলবো এটা খুবই একটা ভালো জিনিস, কারণ তোমরা শিখছো আর মানুষ শিখতে শিখতে অনেক কিছু এক্সপ্লোর করে, আর এটা একটা খুব ভালো জিনিস। Just follow my step, like from outline to color everything. চলো তোমাদের কয়েকটা জিনিস বলি। Rule number 1, never ever erase your outline. কারণটা জানতে হলে আর একটুখানি ওয়েট করতে হবে, তার আগে এই রংগুলো দেখা যেগুলো তুমি রং করবো। Gouache color, and these are from Flash. Brilliant purple আর white mix করে যে রংটা হবে সেই রং দিয়ে আমি স্টার্ট করব। But why did I call it brilliant? I mean, brilliant purple for you? Anyways, here's the thing. এই পাথরটাকে রং করার সময় আমি লাইটার যে ডার্কার টোন ইউজ করব। Usually I do darker to lighter, but here I want a good coverage. চলো এবার তোমাদের কারণটা বলি যে কেন তোমরা ইরেজ করবে না তোমাদের আউটলাইন। Gouache color thick হওয়ার কারণে রং করার সময় পুরোটা কভার হয়ে যায়, যার জন্য সেকেন্ড লেয়ার করার সময়ে আউটলাইন ভালো করে বোঝাই যাবে না যে কোথায় শুরু করবে আর কোথায় শেষ করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। Rule number 2, always try to swatch whatever color you mix. কারণ তুমি gouache color করছো and you have to keep it in mind যে gouache color যখন শুকোয় তখন একটু আলাদা রকম হয়ে যায়, like a little darker shade হয়ে যায়। So it's better to do the swatch before applying on the paper directly. So it's time to apply the color on this rock. I paint the sap green this color under the rock to show the green areas. Like there are some grasses under the rock, and you see I'm applying the second layer of it. মানে যেখানে ছায়া হবে সেখানে আরো ডার্কার টোন ব্যবহার করতে হবে। রুল নাম্বার 3, সবসময় চেষ্টা করবে মিক্স কালার গুলো একটু বেশি পরিমাণে করে রাখা, কারণ ইউ আর a beginner and I'm not quite sure with 100% certainty যে দ্বিতীয়বার বানানোর সময় you're getting the exact color, not the closest color. Anyways, brilliant purple আর violet মিশিয়ে এই রংটা যে পেলাম সেটা দিয়ে পাথরের ছায়া রং করব। And I'm drawing the cracks with the same color. I think many of you know that rocks have cracks. এখানে দেখো, এখানে আমি রং করিনি, এই জায়গাটা নিচু আছে আর এখানে আলো খুব ভালোভাবে পৌঁছাচ্ছে। এই ছোট্টখাট্ট জিনিসগুলোকে খেয়াল করে রং করতে হবে। এবার দেখো, I mix yellow ochre to green and brilliant purple. Yes, my base color is purple, so there has to be purple. Yellow ochre মেশানোর জন্য তোমরা বুঝতেই পারছো হয়তো সেটা একটু warmish টোন হয়ে গেছে। এবার এইটাই হবে আমাদের lichen, which is very important when you draw a rock. আলো যেদিকে পড়ছে সেদিকে আমি লাইট কালার ইউজ করেছি, আর যেদিকে ছায়া পড়ছে সেই দিকে একটু ডার্কার শেড করব। এই যে এই রংটা লাইকেন আঁকছি। Those who saw my previous rock painting video knows what lichen is, so I don't think I need to tell it one more time here. Here we go. It's like bluish, greenish, or a mix of violet. I don't know how to express this, but it really looks pretty. I'm coloring the edge of the cracks. Mutmut, light and dark এর মধ্যে আমি একটা boundary টেনে দিচ্ছি। By the way, do you all know পাহাড়ের গায়ে ভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন রঙের পাথর দেখা যায়? যাই হোক, এবার দেখো স্যাপ গ্রিনের সাথে একটু কালো রং মিশিয়ে একটু ডার্ক শেড করে নিয়েছি, যার পরে আমি ছায়াতে আরো ডিটেলস অ্যাড করব, মানে আরেকটা লেয়ার অ্যাড করে নিচ্ছি।
আর সেগুলো আমি প্রত্যেকটা পাথরেরই লেফট সাইডে আঁকবো, যেহেতু আমি ভেবে নিচ্ছি যে আমার সূর্যটা ডান দিকে আছে। রাইট আপার কর্নার, রাইট দেয়ার। সব সময় ধৈর্য ধরে আঁকার চেষ্টা করবে। এবার আমি পাথরের সামনের দিকে, মানে যেখানে সূর্যের আলো ভালোভাবে পড়ছে, সেখানে হালকা একটু হলুদ রং করে দেব সূর্যের ছটা বোঝানোর জন্যে। ছোট ছোট গাছ আমি স্যাপ গ্রিন, প্যারট গ্রিন আর গ্রিন, এই ৩ টে কালার দিয়ে আমি এঁকে নিয়েছি। তোমাদের মনে যদি কোনো রকম প্রশ্ন থেকে থাকে বা কোনো কিছু জানতে ইচ্ছে করে, প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। আর তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রামেও ডিএম করতে পারো। And again, I'm gonna give you this task of painting a rock. Send it to me in my Instagram. See you in the next video. Take care. Bye bye.